Good evening, guys. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Very good evening. See, today many of them are coming newly from C21, Yes, ma'am. MCA and MSCIT, isn't it? Yes, ma'am. I don't know yesterday class you have it. I don't know for yesterday class, ma'am. We have sent them SMS to you, no? No, ma'am. Ma'am. Any SMS, In official people, they said they send a SMS to everyone. They had a copy of all the details also. So they have a copy to send everyone. They have a list of everything. Yes, See, ma'am. don't miss it. I have finished C++ for you. Even though I will touch up it after finishing the data structure. Today I will start the data structures. Okay. Okay, ma'am. See, many Sure. of you are in the computer science students only. They may know C and C++, isn't it? For Yes, ma'am. C, MCA and MSCIT students. Yes, ma'am. Yeah. Okay. Today I will start. Ma'am, excuse me. சொல்லுங்க. Ma'am, what about the attendance for MCA students? Sir, once you have entered here, the administrative people note down the links, everything, sir. Okay, ma'am, fine. Hmm. மேம் ஒன் டவுட் மேம். Tell me. மேம் நான் வந்து ஃபீஸ் கட்டிட்டேன் மேம் எம்சிஏக்கு. பட் ஆனால் வந்து நான் அந்த ரிசிப்ட் இன்னும் சப்மிட் பண்ணல. எனக்கு மெசேஜஸ் எதுவுமே வரல மேம். என்ன மெசேஜ் வரணும்? இன்னைக்கு இப்போ கிளாஸ் புக்கு எதுவுமே நான் வாங்கல மேம். ஏன் புக் வாங்கல? நான் ஃபீஸ் கட்டின உடனே லாக்டவுன் போட்டாங்க மேம். இப்பதான் ஃபீஸ் கட்டுனீங்களா? இல்ல மேம், நான் மே 6th அன்னைக்கு நம்ம கட்டியிருந்தேன். That means மே 6th தான் கட்டிருக்கீங்க. ஆமா மேம். Okay. Good evening, ma'am. Mahalakshmi here. Good evening, Mahalakshmi ma'am. Anything you want to tell me? Hi, ma'am. This is Karini. Okay. I have submitted my fees also, but I didn't get any books at all, ma'am. When will I get books? Sir, madam, everything is available in our LSS section. Hereafter, you can go and get it.
By showing the ID cards, you can go and get it, and by showing the fees receipt, you can get your books. Everything is ready in our LSS section. 30% of the people are working now from that Monday onwards. So we people are only taking classes from at home. So office administrative work and all the continuously they going on. Okay. Thank you. Ma'am, I have a doubt. Mahalakshmi here, ma'am. Hello, can you hear me, ma'am? கேட்க மாட்டேங்க மேம். Ma'am, your voice is not audible. Ma'am, I can't able to hear your voice, ma'am. Okay. Can you able to hear me? Yes, ma'am. Yes, இப்பதான் மேம். சரி சரி சரி. ஓகே ஓகே ஓகே.
study about the data, how it will be organized, what are the when it will be to use the particular data in particular structure when we store it in a particular structure. See, usually whatever it may be, things in our எப்படி கன்வீனியன்ட்டா வச்சுக்கணுமோ கன்வீனியன்ட்டா வச்சாதான் நம்ம திரும்ப அதை எடுத்து ப்ராசஸ் பண்றதுக்கோ எடுத்து யூஸ் பண்றதுக்கோ வசதியா இருக்கும். அதே மாதிரிதான் எந்தெந்த திங்ஸை எந்தெந்த இடத்துல வச்சா எவ்வளோ நமக்கு வசதியா இருக்குமோ அது மாதிரி நம்ம வீட்டுல வைக்கிற மாதிரி தான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் அப்படிதான். டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது டேட்டாவை என்னென்ன பர்பஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போறோமோ அந்தந்த பர்பஸ்க்கு ஏத்த மாதிரியான டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல கொண்டு போய் வைக்கணும். புரியுதுங்களா? அப்போ எவ்ரி திங் கெப்ட் இட் இன் அ மெமரி ஒன்லி, ஈவன் தோ வி ஹாவ் டு பி ஆர்கனைஸ் டு ஆக்சஸ் எஃபிஷியன்ட்லி. ஓகே, நமக்கு ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்றது பேரு தான் ஸ்டோர் பண்ணி ரிலேட்டடா படிக்கிறது பேரு தான் data structures. Okay, it is a container. Data structure is a container to keep the data in well organized manner and efficiently accessed by the user for different application. Okay, which application is going to use the data? So according to that, you keep it in a memory data structures with the container, with a specific container. Then only we can access it very easily. For example, ஆயிலே வச்சுக்கோங்களேன். ஆயில பெரிய கேன்லயும் வச்சிருப்பாங்க, சின்ன டப்பாலையும் வச்சிருப்பாங்க, வெரி ஸ்மால் ஹோல்லையும் வச்சிருப்பாங்க. ஸ்மால் ஹோல் இருக்கிறது எதுக்கு? சில பர்பஸ்க்காக மட்டும் யூஸ் பண்றதுக்காக. பெரிய கேன்ல வச்சிருக்கிறது எதுக்கு? அது பெரிய லார்ஜ் லெவல் யூசேஜுக்காக வச்சுக்கிறது. ஸோ அதே மாதிரிதான். ஸோ ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை சூஸ் பண்ணோம்னா we can access it very easy. That is the concept of data structure. So okay, data structure having two types of data structures are there: linear data structure and non-linear data structure. What is the linear data structure? See, already we have studied in that. We have assumed that memory is a sequence of locations are assumed like that, isn't it? Abdidana means what? See, these are all some memory locations. We assume this is the memory. Here there is the memory location. These are all the address of the memory location. Okay, like that. So here we can keep on like that. We can store like this sequence, arranging the data in sequential manner. That's all. So how we can see, this is the only way you have to store sequentially in that. So not like that. That's why they have classified into two things: linear data structure and non-linear data structure. Some data are stored in subsequently, sequentially. That is called a linear data structure. Okay, linear data structure. What about the non-linear data structure? Some data, see, in a memory may have like that. You can assume like that. Here, there, and here, and இந்த மாதிரி எங்க வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் இது, ஸோ இதுக்கப்புறம் இது, இந்த மாதிரியும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். Non-linearly you can. That is called as non-linear data structure. There is no uniformity or sequentially. No need to arrange the data in sequential manner. Yes, ma'am, got it. Okay, so what are the different type of data structures are there? There are these
non-linear. Apart from some, we have seen in that C and C++ also primitive data types and non-primitive data types are there. So what is the primitive data type and non-primitive data type? Primitive data types are default data types. So here they have take it as an some they take it as an data structures also. Integer, float, character, pointers. These are all some data types. So here they have considered as an primitive data structures also. Here non-primitive data structures are there. What? So some data structures are user defined. Structure, union, class. Under the class, some objects are creating. Some methods are creating. These things we can call it as a non-primitive data types or non-primitive data structures. Under that non-primitive data structure, these are linear data structure and non-linear data structures. What are the available linear data structures are list, stack, and queue. Okay. Under that linked list, there are three more things are there: singly linked list, doubly linked list, and circularly linked list. Okay. So arrays means what? That's on primitive data, non-primitive data type. A variable, which can hold more number of data with a single variable having different subscript. Okay, that is called the same data type. Number of elements can store it in single variable by referred different subscript or indexes. You may know that. See, A of 10. A is a variable which can hold 10 values of same data type. Okay, holding say 10 data value type. Data type means what? Integer or float or character, whatever it may be. Float. In some basic data type. So 10 values can store it in a variable A. Okay. So how you can refer individual elements of the A of 1, A of 2, likewise A of 10. Is it so? So this is the way you can refer the values. Okay. You can refer the values also sequentially in a memory location. One by one you can store it over there. One by one. A of 1 is there and A of 2 is there, like that. Likewise, A of 10 will be arranged. Okay. So one by one, memory location. Each and every memory location, we assume that there's a 2 bytes of location, means you can arrange the data in sequential manner. That is array. Okay. How you can in array? So this is these. See, first lean means the data are arranged in sequential. First one is array. Second one what? Linked list. What is linked list? List same as an array only. Here also we have store, but we don't want to say the informations are stored in itself. You can store else in your memory, but by using pointer values, you can link linear arrangements can be made over there. புரியுதா? நான் என்ன சொல்றேன்னா, புரியுதா? அரேக்கும் லிங்க் லிஸ்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னு? அரேன்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், சீக்வென்ஷியலா அட்ஜசன்ட் லொகேஷன்ல வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆனா லிங்க் லிஸ்ட்னா என்னன்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்படி இருக்கு, நிறைய டேட்டா இருக்கு, இங்க ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா இருக்கும், திஸ் இஸ் A of 1, இங்க வந்து A of 2, இங்க A of 5.
இங்க a of 10. Okay. Now you have a link of pointer to points to the a of 2. a of 2 ல இருந்து a of 3. a of 3 ல இருந்து a of 4. a of 4 ல இருந்து a of 5. இப்படி வரிசையா நமக்கு என்ன செய்யும்? லீனியரா தான் டேட்டா ஸ்டோர் ஆகுது. ஆனா எங்க வேணாலும் எந்த லொகேஷன்ல வேணாலும் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஆனா லீனியரா பண்றது எது? பாயிண்டர்ஸ். அப்போ ஒவ்வொரு மெமரி லொகேஷன்லயும் டேட்டாவும் அதனோட பாயிண்டரும் இருக்கும். வேர் இட் ரெஃபர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வேல்யூவோட நெக்ஸ்ட் டேட்டாவோட என்ன செய்யுது? இருக்கும். So இந்த பாயிண்டர் பாயிண்ட்ஸ் டு த நெக்ஸ்ட் வேல்யூவை பாயிண்ட் பண்ணும். அட்ரஸ் எங்க இருக்கோ அந்த இடத்துல பாயிண்ட் பண்ணும். இந்த இடத்துல இப்ப 5 இதுல வந்து 10ன்னு ஸ்டோர் பண்ணோம். இது a of 3ல வந்து 13 ஸ்டோர் பண்றோம். இங்க a of 4ல வந்து ஒரு 55ன்னு ஸ்டோர் பண்றோம். சோ இது கடைசியில என்ன லிஸ்ட் வரும்? லிங்க் லிஸ்ட் 5 10 30 55 சீக்வென்ஷியலா தான் ஆர்கனைஸ் அக்சஸ் ஆகுது. எங்கெல்லாம் மெமரி ஸ்பேஸ் இருக்கோ அங்கெங்கெல்லாம் வச்சுக்கலாம். அதுக்கு பேரு தான் என்னது? லிங்க் லிஸ்ட். அதுல வந்து 3 வகையான இருக்கு. சிங்கிளி லிங்க் லிஸ்ட், டபுளி லிங்க் லிஸ்ட் அண்ட் சர்க்குலர் லிங்க் லிஸ்ட். ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஹேவ் பர்பஸ் ஃபார் ஸ்பெசிபிக் அப்ளிகேஷன். அதனால பார்க்கலாம். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் சில யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. அதனாலதான் அதுல யூஸ் பண்றோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டாக். வாட் இஸ் ஸ்டாக்? ஸ்டாக்ங்கிற கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? many of you know about that. மெமரின்னு ஒண்ணு இருக்கு, மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, எப்படி டேட்டாவை பிரைமரி மெமரியில வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணும்போது பிரைமரி மெமரியில வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணோம், மீதி நேரங்கள்ல எல்லாமே செகண்டரி மெமரியில தான் ஸ்டோர் ஆகும். இஸ் இட்? ஓகே, செகண்டரி மெமரியில உள்ள டேட்டாவை whenever we need to process, you can take it, load it secondary memory to where primary memory. After processing that, again it will be loaded into the secondary memory. The process is carried out by the loader and linker, etc. So இந்த ப்ராசஸ் பண்றது இப்படி எல்லாம் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் ஒவ்வொன்று இருக்கு. இப்போ செகண்டரி மெமரியிலையுமே பிரைமரி மெமரியிலையுமே இப்போ மெயின் மெமரி மட்டும்தான் இல்லை, தட் இஸ் ரேம் மட்டும்தான் இல்லை. ரேம் ரோம் மட்டுமே பிரைமரி மெமரி கிடையாது. அதுல ஸ்டாக் அப்படின்னு ஒரு மெமரி இருக்கு. இந்த ஸ்டாக்ங்கிற மெமரி வந்து ஒரு சில பர்பஸ்க்காக மட்டும் வெரி ஸ்மால் பஃபர், ஒரு பஃபர் சைஸ். ஸோ ஸ்மால் பஃபர் தான். இதுல என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, இதுவும் மெமரி இருக்கும், இது மெயின் மெமரியிலேயே இருக்கும். இது எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்கன்னா, ப்ராசஸ் பண்றப்போ யூஸ் பண்றது. டூரிங் த ப்ராசஸிங் it will help the processor. Okay, so what are the operations can carried out by stack means there are few applications they are using the stack memory, that is called the return address storage, and one more thing is expression evaluation. For example, நீங்க so பார்த்திருப்பீங்க, arithmetic logic unit தான் CPU ல எல்லா arithmetic operations பண்ணுன்னா இதுல நீங்க முன்னாடியே படிச்சிருப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ்ல கூட, தட் இஸ் டிஜிட்டல் பிரின்சிபிள்ங்க. டிஜிட்டல் பிரின்சிபிள்ஸ்ல டேட்டாலாம் எப்படி ஸ்டோர் ஆகும்? மெமரியில ஸ்டோர் ஆகும். மெமரியில ஸ்டோர் ஆகும்போது மெமரி எப்படி இருக்கும்? குரூப் ஆஃப் ஃபில்ஃப்ளாப்ஸ். குரூப் ஆஃப் ஃபில்ஃப்ளாப்ஸ் ஒரு மெமரி லொகேஷன்ஸ். இது எல்லாமே
இப்போ 8 டிஜிட் இருக்குன்னா ஒவ்வொரு ஃபில் ஃப்ளாப்பும் ஒரு டிஜிட்டை ஸ்டோர் பண்ணும். Of all the digits, you can make it into silicon chips that may be stored as a location. Okay, so that and all over நீங்க அந்த சப்ஜெக்ட்ல நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க. இந்த arithmetic logic unit என்ன செய்யும்னா arithmetical operations மட்டும் பண்ணும். இந்த arithmetic operation பண்ணும்போது சில ரெஜிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கும். சில ரெஜிஸ்டர்ஸ் எதுக்குன்னா accessing memory for holding the temporary purpose. Temporary ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ a plus b into c அப்படின்னு எவால்வேட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. முதல்ல என்ன பிளஸ் b ஆட் பண்ணும். a plus b is first will added into and store it in t1. t1 will be multiplied with c, that will be kept it in t2. So some temporary எல்லாரும் கேக்குதா? Able to hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am, we can hear you. Okay. So temporarily we have to store it in some temporary registers are there. So temporary registers are fast accessing that, even though that one thing. So you have to be kept it in one place. That purpose we are use the tag here. So T1 is stored initially. After evaluating this T2, it will be multiplied with T1. When it reaches the multiplication operation, this T2 and T1 will be multiplied and give it as a result. Okay, I'll explain to you how the expression is evaluated using the stack. And one more important application of stack is return address storage. What is return address storage? I'll explain little bit. So first of all, you must know about what are all the linear data structure, what are the non-linear data structure. So each and every one have some specific applications are there to use that particular data structure. I'll explain one by one along with the application also. Okay. So linked list, stack, and one more thing is, these are all some purposes we are using the stack. Queue is, we are already know about that. So we are standing in a queue of a theater or standing nowadays during the pandemic period, every shop having arranging the queue. With the queue based only, we are getting the things and come out from the queue, isn't it? Getting things after come out from the queue. So the queue operation is first it will first entered people will come out the first, last entered people will be come out last. That's all. Okay. Then non-linear data structures. What is the non-linear data structure? See, the data are not stored in a what? In specific manner. For example, நீங்க என்ன per application சொன்னா network management. இப்போ நம்ம for example நம்ம வைஃபை, நம்ம மொபைல், இந்த இதுக்கெல்லாம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வரும் சொல்லுங்க பாப்போம். வைஃபைல சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வழியா. It's first in, first out, ma'am. FIFO. No, not at all. It is not FIFO. So in network management, so the tree structure is like the graph structure. So the available node, எங்கெங்கெல்லாம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஃப்ரீயா இருக்காங்களோ அங்க it will be pass. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இதுதான், இது வந்து சோர்ஸ், இது டெஸ்டினேஷன் வச்சுக்கோங்க. இந்த சோர்ஸ் டெஸ்டினேஷனும் ஓகே, சோர்ஸ் டெஸ்டினேஷனுக்குள்ள போகணும்னா இந்த வழியா தான் போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை. சாரி, this is destination. See, you don't want to say this is the only path to source to destination. You can go first time it will go this way. So second time when you call one person to another person, it will pass to the different service provider whenever it will be idle. So if
the provider is idle, you can choose that one. If the service provider is busy one time, it will not choose that. Okay. So whichever it is free, it will be passed the information to destination as a packets are sending from source to the destination. So இந்த மாதிரி அதுக்கு பண்றதுக்கு என்னன்னா router will decide the routes at the each and every time. So they say if source and destination is say common for many times, even though it will not take to another place. This is not that is not followed in the network. Whichever is free, which it will be passed the information. That is the graph data structure. ஸோ அதுக்கெல்லாம் இந்த கிராஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி சில இதெல்லாம் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க மெமரியில ஸ்டோர் பண்றீங்க, ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் பண்றீங்க, டைரக்டரிக்குள்ள நிறைய ஃபைல்ஸ் கிரியேட் பண்றீங்க, ஃபைல்ஸுக்கு கீழே இன்னொரு டைரக்டரி tree data structure use பண்ணணும். So hierarchical operation. So organization have a chief engineer, then sub engineer and low grade workers, like so many levels of organization is there, levels of employees are there. So likewise you can communicate with them. Hierarchical operation. So இந்த மாதிரியான process பண்ற applications-க்கு you go with the tree data structures. Okay, we'll see what is that now. The different, that is the data structures are primitive, non-primitive. So under that non-primitive, linear and non-linear. So linear data structures are arrays, linked list, stack and queue. Non-linear data structures are trees and graph. Under the linked list, we will see the singly linked list, doubly linked list and circular linked list. Okay. See what are the operations can carried out in this data structure. Whatever data structure, either you can use linear, non-linear, primitive, non-primitive, everything can use. So what are the basic operations carried out in all the data structures is searching, sorting, inserting, deleting, updating. This is common to all. Everything can be possible. Okay. For that case only, these things and all can access efficiently. Then only that particular project can do fastly. Ultimately what? We are achieving accuracy as well as fastness. Okay. So that will be achieved through these choosing the data structures. Okay. Search, linear search and binary search. Sorting maybe bubble sort, etc. Insertion sort, bucket sort, etc. So sorting algorithms are there. Okay. Inserting, deleting and updating the informations. Okay. Let's see. Okay. Now we will see one by one what is in that linear data structures arrays. This arrays are data will be arranged like this. Okay. Okay. Data are arranged in this manner. So each and every memory address are locations will be address only we can access it. But we can say in a memory, say it is an 1000, 1002, 1004, like that it will be address will be addressed. But by programming purpose we have accessed by the index, by accessing that one as a of 1, a of 0, a of like that 1 up to a of n minus 1. Okay. Likewise it will be accessed indices. Okay. See how you can insert and delete an information. This is the storage purpose. If you want to search any element from the array, you have to search from the beginning. Suppose I want to search 10 means it will be search from the beginning 2, 3, 8, 9, again for example 18 and then 10.
So it until it reaches 10 indices and then search that element. So okay, so the sequential search will be carried out. Okay, suppose if you want to delete, insert any element. So suppose I want to insert in between 8 and 9, or 9 and 18, I want to insert 13, say. What I need to do? Suppose I want to add any element in the array, means it will be added in 13 here. Suppose insert in between, that is 4 and 5, fifth place. This is the fourth place, this is the fifth place. In between fourth and fifth means from to end, I'll shift it into one place ahead. One place ahead means, okay, how it will be coming? 2, 3, 8, 9, 10, leave space, and then 18, 10, 12, 13. So that means what? From here to here, it will be shifted. It will be shifted. So here one place is inserted 13. Understood? So you should shift it and then insert it. Okay. So that means what? It will take too much of time. And suppose if you want to delete anything, say, for example, suppose if you want to delete 8, say, if you want to 8, what it will, so it will search the element, whether it reaches from the beginning. Once it is reaches, it will be take it off and delete it. So this place is, so what it will do actually in the area management, so it will shift from 39 to 13, will shift to what? One place before that. Everything will be shifted. புரியுதுங்களா? அப்போ ஒரு அரேல இன்சர்ட் பண்ணணும், டெலீட் பண்ணணும்னா ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. ஆனா பின்னாடி ஆட் பண்ணணும்னா நம்ம எவ்வளவு வேணாம். This is the procedures, this is the organizations carried out in the array. Okay. For example, 100 data இருக்குன்னா a of 100 ன்னு நீங்க டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா 100 number of same data type of values can be stored in that one by one. இந்த மாதிரி வரிசையா நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிட்டே போகலாம். சப்போஸ் இன் பிட்வீன்ல நீங்க 45 நீங்க ஸ்டோர் பண்ணணும் வைக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ பண்ணணும் இந்த 30 ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு அப்புறமா 45 இன்சர்ட் பண்ணணும். இதுதான் ப்ரொசீஜர். ஓகே ஓகே ஓகே. This is the array. Okay. Next, stack. Are you following me? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Stack. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Stack it is organized in a last in first out manner. Last in first out manner அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ stack of plates, say, how we can arrange it in our home one by one after another. So if you want to take a third plate, means you have to take first 2 plates, then only third plate will be come out. So when which one is finally you have stacked in the stack, that will be popped out, that is taken away first. So okay, so the small amount of memory space is available in each computer is a stack. ஸோ இது எதுக்காக, என்ன அப்ளிகேஷனுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு நான் முன்னாடியே சொன்னேன். தட் இஸ் ஸ்டோரிங் ஆஃப் ரிட்டன் அட்ரஸ் இன் அ சப்ரூட்டீன் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன்.
And another one, evaluation of expressions, storing of return address in function subprogram execution, and another one is return address storing. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் அட்ரஸ் எப்படி ஸ்டோர் பண்றோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறமா எவாலுவேஷனை பத்தி பார்க்கலாம். ஸோ வி கேன் கீப் இட் லாஸ்ட். இது அப்படி இருக்கட்டும். ஓகே நவ் ரிட்டர்ன் அட்ரஸ் அப்படி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஏற்கனவே C++ல படிச்சிருப்பீங்க. ப்ரோக்ராம்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்காக போறோம்னா மாடுலரைஸ் பண்றதுக்கு நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கை வந்து மாடுலரைஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணோம்னா ஈஸியா எரர் கரெக்ட் பண்ணலாம். ஈஸியா நம்ம வந்து மற்றவங்களும் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரே ப்ரோக்ராம் வந்து திரும்ப திரும்ப எல்லாரும் கோடிங் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. ஃபார் தட் பர்பஸ் ஒன்லி நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் சப் ப்ரோக்ராமுக்கு போறோம். அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அப்படிங்கறத பார்க்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ திஸ் இஸ் த மெயின் ப்ரோக்ராம்ல செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. இங்க வந்து கால் ஏ அப்படின்னு ஒரு சப் ப்ரோக்ராம் கால் பண்றோம். ஏன்னு சொன்ன உடனே எக்ஸிக்யூஷன் என்ன ஆகும்? யூ மே நோ தட் த எக்ஸிக்யூஷன் டேக்கன் பை கம்பைலர் அண்ட் assembler or interpreter, isn't it? Which one is used for a specific purpose, the specific language that will be activated, isn't it? இப்போ நம்ம C++ ஜாவாங்கிறப்போ கம்பைலர் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோபால் அண்ட் visual programming, visual basic programming and all, interpreters will interpret it. So what is the difference between assembler அப்படிங்கிறது என்னது? Assembler is a conversion of assembly language into machine language. So each and every system software, these are all our system softwares. There's compiler, interpreter and assembler. These are all translators. The translator which translate that is high level language into low level language. Assembler will convert assembly language into what? Machine level language, machine understandable language, that is machine language. Okay, leave it, that we will see later. Okay, இப்போ according to the stack organization க்கு வருவோம். இப்போ கால் ஏ அப்படின்னு சொன்னா இப்போ கம்பைலர் ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டே வரும், எக்ஸிக்யூஷன் நடந்துட்டே இருக்கும், சீக்வன்ஷியலா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எப்போ நீங்க கால்ங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துருச்சோ அப்ப என்ன செய்யணும்? தி எக்ஸிக்யூஷன் வில் பாஸ் ஆன் டு ஏ. ஏ எங்க இருக்குன்னு தேட போயிடும். தேடுறதுக்கு முன்னாடி இது எங்க இருந்து போகுதோ அதை என்ன செய்யணும்? ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் வில் ஸ்டோர் தி ரிட்டர்ன் அட்ரஸ். ஸ்டாக் முதல்ல என்ன செய்யுது? ஸ்டாக்ல போட்டு வச்சிரும். இந்த ரிட்டர்ன் அட்ரஸ போட்டு வச்சிரும். ஏன் போடும் அப்படின்னா இந்த ஏங்கிற ப்ரோக்ராமை தேடி எல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அகைன் இட் வில் ரிட்டர்ன் பேக் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் கால் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிசீவ் பண்ணணும். அப்ப எங்க இருந்து ரிசீவ் பண்ணணும்னு தெரியணும் இல்லையா? அப்ப அதுக்காகவே இந்த ரிட்டர்ன் அட்ரஸ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்போம். ஸோ ஸ்டோர் பண்ணி ஸ்டாக்ல தான் போட்டு வச்சாதான் ப்ரோக்ராம கால் பண்ணியாச்சு. இங்கேயும் என்ன பண்ணுது? இட் வில் கால் ஒன் மோர் ப்ரோக்ராம் பி. அப்போ இங்கேயும் என்ன செய்யும்? இந்த ப்ராசஸ் முடிச்சுட்டு திரும்ப இந்த இடத்துக்கு வரணும். ஸோ இட் வில் ரீடைன் தி ரிட்டர்ன் அட்ரஸ் ஃபார் ரெஸ்யூமிங் பர்பஸ். ஸோ தி ரிட்டர்ன் 2 அடுத்து ரெண்டாவது வரும். இப்போ கால் பின்னு போனோடனே பி ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ப்ரோக்ராம் என்ன ஆகுது? சிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது. ஓகே, சி ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ரிட்டர்ன் ஆன உடனே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போயிடும். சி ப்ரோக்ராம் கால் சி. ஓகே, சி ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிஞ்ச உடனே வேர் இட் வில் கோ? இந்த ப்ராசஸ் ரிட்டர்ன் ஆகி ஸ்டாக்கை தான் முதல்ல பார்க்கும். ஸ்டாக்ல என்ன இருக்கும்? ஸ்டாக் பாயிண்டர் லாஸ்டா என்ன நீ ஸ்டோர் பண்ணியோ அதுதான் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும். இப்போ R3ன்னு மேல பாயிண்ட் பண்ண உடனே அந்த R3க்கு போயிடும்.
R3ல இருந்து ரிமைனிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி this will be written to where எங்க கால் B பண்ணுச்சோ அந்த இடத்துக்கு போகணும். இப்போ அகைன் இப்போ R3 நமக்கு வெளியே வந்துருச்சு. அகைன் என்ன இருக்கும்? ஸ்டாக் பாயிண்டர் இங்க வந்துரும். ஸ்டாக் பாயிண்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் பாயிண்ட்ஸ் டு தி டாப் ஆஃப் தி. ஸோ இங்க என்ன பண்ணும்? அகைன் R2 இருக்கும். R2 என்ன செஞ்சிடும்? இதுல இருந்து எடுத்துட்டு இது எங்க இருக்கோ அங்க போகும். இந்த ப்ரோக்ராம் முடிச்ச உடனே இங்க R2க்கு வந்தாச்சு. இங்க உள்ள ரிமைனிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்றதுக்கு முன்னாடி எங்க போகணுங்கிறத தேடுறதுக்கு எங்க போகும்? அகைன் ஸ்டாக் பாயிண்டர் எங்க பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? R1 பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுல இருந்து பாப் அப் பண்ணி அந்த அட்ரஸ்க்கு போய் ரிமைனிங் ப்ராசஸ். புரியுதுங்களா? இப்ப எதுக்காக ஸ்டாக் யூஸ் பண்றாங்கன்னு தெரியுதா? ரிட்டர்ன் அட்ரஸ் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு. இது வந்து ப்ராசஸ்ல தானே நடக்கும். அப்ப மெயின் மெமரியில தான் இந்த இதெல்லாம் இருக்கும். Understood? Are you clear about that application of a stack for storing return address? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Then evaluation of stack. இன்னொரு application பார்க்கிறோம். நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? evaluation of stack a plus b into c அப்படின்னு பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ a plus b into c அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ முதல்ல நமக்கு ஹைரார்கி ஆஃப் ஆபரேஷன்ஸ் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். யூ மே நோ தட் பேசிக் திங். ஹைரார்கி ஆஃப் ஆபரேஷன் என்னது? முதல்ல வித்தின் பிராக்கெட்ல இருக்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கும். ஹையர் ப்ரியாரிட்டி. தென் ஓகே, தென் மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன். ஆஃப்டர் தட் only plus and minus. These are all the hierarchy of operation of the evaluation of expression. Understood? Okay. நமக்கு இப்போ ஸ்டாக் வந்து என்ன ஆர்கனைசேஷன் ஒர்க் ஆகுது? லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். கடைசியா வந்து முதல்ல போகும். அதனோட ரெண்டு அப்ளிகேஷன் வந்து என்னன்னா ரிட்டர்ன் அட்ரஸ் ஸ்டோர் பண்றது, இன்னொன்னு வந்து எவாலுவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் பண்றது. எக்ஸ்பிரஷன் எவாலுவேஷன் பண்ணும்போது நீங்க ஒரு பிரின்சிபல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எந்தெந்த ஆபரேஷனுக்கெல்லாம் ஹையர் ப்ரியாரிட்டியோ அதை தான் முதல்ல பண்ணும். அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்தடுத்த ப்ரியாரிட்டியில இருக்கிற ப்ராசஸ் எல்லாம் ஆபரேஷன்லாம் பண்ணும் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எவாலுவேட் பண்ணும்போது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இந்த நமக்கு எடுத்துக்கிட்டேன்னா சம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி இன்டு சி. இதுல ஓப்பன் பிரேசஸ் ஃபர்ஸ்ட் when you evaluate an expression, the expression will be tokenized. Tokenized na enna? தனித்தனியா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் எலிமெண்டா என்ன ஆகும்? டோக்கனைஸ் ஆகி அது ஒவ்வொரு லொகேஷன்ல போய் ஸ்டோர் பண்ணும். க்ளோஸ் பிராக்கெட் வந்த உடனே என்ன தேடும்? அதுக்கு ஓபன் பிரேசஸ் வந்து இதை உள்ள இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் எவாலுவேட் பண்ணிடும். ஃபர்ஸ்ட் எவாலுவேட் பண்றதுக்கு இப்ப இந்த ரெண்டையும் என்ன செய்யும்? ஏ பிளஸ் பியை ஸ்டோர் ரெண்டையும் எவாலுவேட் பண்ணி ஒரு கடைசியா இருக்கிறதுல போட்டு வச்சுக்கோ. இது எல்லாமே டெலீட் ஆயிடும். ஸோ ஒன்ஸ் இட் இஸ் ரீச்சஸ் க்ளோஸ் பிராக்கெட் until your this will be popped out and evaluated again in a lowest location of the stack. A plus b evaluate பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ. again what you receive? multiplication receive பண்ணியாச்சு. again it will ask where? c. அப்போ ஒரு ஆபரேஷன் என்ன இருக்கு? ரெண்டு ஆபரண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதை ரெண்டையும் எவாலுவேட் பண்ணி again it will be popped out and evaluated and store it in a lowest location of stack. A plus b into c. இது லாஸ்ட் லொகேஷன்ல ஸ்டோர் பண்ணிடும். புரியுதுங்களா? நிறைய நீங்க பாப்பீங்க எக்ஸ்பிரஷன் கன்வர்ஷன், இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட்ஃபிக்ஸ், போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் டு இன்ஃபிக்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்டாக்கோட அப்ளிகேஷன் வந்து இன்னும் நல்லா புரியும். புரியுதுங்களா? இன்ஃபிக்ஸ் போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் அண்ட் போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் டு இன்ஃபிக்ஸ் அந்த மாதிரி கன்வர்ஷன் ஆஃப் தி எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு அது வந்து
எதுக்காக வரும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இன் ஆர்டர் ப்ரீ ஆர்டர் அந்த மாதிரி ட்ரீல டிராவர்சல் வரும்போது நான் ஒன்னொன்னா சொல்லித்தரேன். இப்போதைக்கு நீங்க ஸ்டாக்கோட அப்ளிகேஷன் என்னன்னு பார்த்துட்டீங்க, ஸ்டாக்கோட ஆபரேஷன் என்னன்னு பார்த்தாச்சு. சரி, அதுல வந்து 2 ஆபரேஷன் பண்ணுவாங்க. என்னென்ன ஆபரேஷன் அப்படின்னா புஷ் அண்ட் பாப், தட் இஸ் இன்சர்ட் அண்ட் டெலீட். இந்த 2 ஆபரேஷன் தான் நடக்கும். இந்த 2 ஆபரேஷனும் எதை வச்சு கீப் ஆன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்டாக் பாயிண்டரை கீப் ஆன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இனிஷியலா ஸ்டாக் பாயிண்டர் வந்து 0ன்னு இருக்கும். இப்போ ஒரு எலிமெண்ட் நீங்கன்னா ஸ்டாக் பாயிண்டர் தான் முதல்ல இன்கிரிமெண்ட் பண்ணிட்டு தான் டேட்டாவை உள்ள ஆட் பண்ண முடியும். தட் மீன்ஸ் வாட், த ஸ்டாக் பாயிண்டர் ஆல்வேஸ் பாயிண்ட்ஸ் டு தி டாப் ஆஃப் தி ஸ்டாக். ஒரு டேட்டா போட்டோம்னா அந்த கடைசியா என்ன ஸ்டாக் பாயிண்டர் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை தான் கடைசி ஸ்டாக் பாயிண்டரோட என்ன பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த டேட்டாவை தான் நம்ம இப்போ போட்டிருக்கோம்னு அர்த்தம், லாஸ்டா போட்டிருக்கோம்னு அர்த்தம். ஸோ 1 30 40 அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யறோம், ஒவ்வொரு டேட்டாவா போட்டு எடுக்கணும் அப்படின்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த 40 ஸ்டாக் பாயிண்டர் எதை பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், that only will leave first from the what, that is pop. இன்சர்ஷனுக்கு பேர் என்னது, புஷ். டெலிஷனுக்கு பேர் என்ன, பாப். ஸ்டாக் ஆபரேஷன். ஓகே ஓகே. இப்போ ஒரு ஸ்டாக் ஆபரேஷன் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன கோடிங் எழுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஃபிக்ஸட் நம்பர் ஆஃப் லொகேஷன்ஸ் வச்சுக்கோங்க மெமரியில. ஓகே, நான் சொன்னேன் ஒரு ஸ்மால் பஃபர் தான் ஸ்டாக்குக்கு, அது ஒன்றும் நிறைய மெமரி தேவைப்படாது. அப்போ 5ங்கிறத வந்து ஸ்டாக்கோட கெப்பாசிட்டி. ஓகே, இப்போ புஷ் ஆபரேஷன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம், ரீட் ஏன்னு கொடுப்போம். ரீட் ஏன்னா சம் வேல்யூ ஹவ் டு பி என்டர் இன்டு தி ஸ்டாக். அப்போ என்ன செய்யணும், முதல்ல நீங்க என்ன செய்யுங்க, ஸ்டாக் பாயிண்டரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. ஸ்டாக்குங்கிறது அரே இல்லையா, ஒரு 5 வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாக் ஆஃப் எஸ்பி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஏல ரிசீவ் பண்ணீங்களோ, ஏல ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 20ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த 20 will be insert into the pointer where it points to the stack. ஓகே, சரி, ஒரு எலிமெண்ட்டை நீங்க உள்ள போடுறீங்க, போட்டுருக்கீங்க, போடுறதுக்கு முன்னாடி இடம் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும்ல. அப்போ கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த ஸ்டாக்கை செக் பண்ணணும். ஓகே, இஃப் n முதல்ல n வந்து 5ன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன், 5 is a stack capacity. So if SP is greater than 5, stack is full, else you can do the push operation. Okay, you can do the push operation. அப்படின்னா தானே பண்ண முடியும். ஸ்டாக் ஃபுல்லா இருந்தா நம்ம என்னது இடமே. So the stack pointer is not greater than 5, you can push a value, read a value, stack pointer will be incremented, then stack of SP is equal to E. This is for push. What about pop? Pop operation பண்ணும்போது என்ன செய்யணும், stack of the top, stack of SP வந்து வெளியே எடுக்கணும் அந்த வேல்யூவை. ஓகே, அதுக்கு என்ன செய்யணும், என்ன ஆபரேஷன், A equal to stack of SP. ஸ்டாக் பாயிண்டர் எந்த இடத்துல பாயிண்ட் பண்ணிருக்கோ அந்த எலிமெண்ட்டை எடுத்து ஏல வச்சிடறோம். இப்போ ஸ்டாக் பாயிண்டரை டிக்ரிமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ யூ ரிமூவிங் தி எலிமெண்ட் ஃப்ரம் தி டாப். ஸோ யூ கேன் கிரியேட் that spaces will be empty, so you come down. So SP is equal to SP minus 1. ஓகே, இப்போ SP வெளியே எடுத்துட்டோம். சரி, இப்போ ஏதாவது இருந்தா தானே நீங்க அதுல இருந்து எடுக்க முடியும். அப்ப என்ன பண்ண முடியும், பாப் பண்ணும்போது you have to check whether the stack is empty or not. எப்போ நீங்க இன்சர்ட் பண்ணும்போது ஃபுல்லா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றீங்களோ அதே மாதிரி எடுக்கும் போதும் என்ன இருக்கணும், ஃப்ரீயா இருக்கா இல்லையாங்கிறத பார்க்கணும். ஸ்டாக் SP is equal to 0, stack is empty. SP is equal to 0 means nothing is there.
stack else என்ன செய்யுங்க, you can go with SP is equal to SP. Understood? Understood? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Okay. Till Yeah, ma'am. now, is there any doubts? Till now, you have, if any have doubts, you can ask. Can we have 5 minutes break and then come back? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. What to do, ma'am? எல்லாரும் இருங்க. Okay. Within 5 minutes, I Sorry, will sorry. come back. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Madras University la. Okay, ma'am. Hello, friends. Hello. Yes, hello. சொல்லுங்க. Hello. 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 எல்லாரும் Hello. Yes. Hello. பண்ணிருக்கேன். ஹலோ சொல்லுங்க. ஹலோ. பண்ணீங்களாமா? ஆமா, இதே 7 மணிக்கு டீ பிரேக் விட்டாங்க. யாராவது ரெக்கார்டிங் வச்சிருக்கீங்களா? நான் நேத்து மிஸ் பண்ணிட்டேன் கிளாஸ். எஸ்டர்டே கிளாஸ் நாங்களும் அட்டெண்ட் பண்ணல. So ரொம்ப பேர் அட்டெண்ட் பண்ணல. இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு அது ரெக்கார்டிங் பண்ண மாட்டேருக்கான். ரெக்கார்டிங் வந்து பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இனிமேலாச்சு வர கிளாஸஸ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தா கொஞ்சம் எல்லாருக்கும். ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க. கிளாஸ் நோட்டிபிகேஷன்ஸ்லாம் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போடுவீங்களா? நீங்க என்ன குரூப்? பிசிஏஆர், எம்சிஏ இல்ல எம்எஸ்சி? எம்சிஏக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப் இப்போ ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. அதுல ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. எங்க லிங்க் எதுமே வரவே இல்லை உங்களுக்கு. இந்த சாட் பாக்ஸ்ல இருந்துச்சுங்களா? அப்பா அட்டெண்டன்ஸ் போடுறீங்களா இன்னைக்கு? ஸோ குரூப் யாரு கிரியேட் பண்ணாங்களோ அவங்க இன்னொரு தடவை கொஞ்சம் ஒரு லிங்க் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிடுங்க இந்த சாட் பாக்ஸ்ல. எம்சிஏக்கு கொஞ்சம் லிங்க் ஷேர் பண்ணா நல்லா இருக்கும். வாட்ஸ்அப் குரூப் கொஞ்சம் சென்ட் பண்ணுங்களேன் லிங்க் எதனா. அந்த குரூப் லிங்க் தான் சென்ட் பண்ண சொல்லி. இல்ல எம்சிஏக்கு தான் கேக்குறேன். எம்எஸ்சிக்கு தான் இருக்கு. எம்எஸ்சி போட்டுருக்காங்க. எம்சிஏ ஓட குரூப் கிரியேட் பண்ணவர் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிருக்கீங்களா? யார் போட்டான்னு சொல்லிட்டு நேம் சொன்னா கூட சர்ச் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். எம்சிஏ எம்எஸ்சி ஜாயின் பண்ணி கேஷவ் நினைக்கிறேன். எம்சிஏ எம்எஸ்சி ரெண்டுமே இருக்கு அதுல. எம்சிஏ அது கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணா நல்லா இருக்கும். ஆமா நல்லா இருக்கும். எம்சிஏவே இல்ல போலியே. ஸ்டார்டிங்ல சொடலனா ஒருத்தர் போட்டுருப்பாங்க பாருங்க, செக் பண்ணுங்க. என்னது எம்சிஏ குரூப் லிங்கா? எம்சிஏ அது எம்சிஏவா அது? ஆமா. என்ன லிங்க்? ஸ்டார்டிங்ல இருக்கும். ஐ திங்க் 6:40 அந்த மாதிரி டைம் நினைக்கிறேன். இல்ல ரொம்ப பேர் வந்து கொஞ்சம் டேட்டா ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க. சோ அவங்களுக்கு வருமானு தெரியல. சோ இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரெஷா ஷேர் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நான் ரீகனெக்ட் பண்ணனால என்னால பார்க்க சுடலை போட்டுருக்காங்க பாருங்க எம்சிஏ குரூப். சுடலை குரு எம் லாஸ்டா போட்டுருக்காங்க பாருங்க. சுடலை போட்டுருக்காங்க.
ஆமா சுடலை இருக்கு, அது எம்சிஏவா அது? ஆமா அதுதான் அவங்க போட்டிருக்கிறது போட்டிருக்காங்க, அவங்க எம்சிஏ தான் தான். போட்டிருக்காங்க. அந்த லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணுங்க. லாஸ்டா போட்ட எல்லாமே ஒரே குரூப் தான் ப்ரோ, ஒரே ஐடி தான். இல்ல 2 இல்ல குரூப்புமே இடையில வந்து எம்எஸ்சி ஐடி போட்டிருக்காங்க. ஸோ இனிமே வர ப்ராசஸ் கொஞ்சம் ரெக்கார்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ரிவிஷன் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் இந்த அரட்டை அகரம் அதானா குரூப்? ஹலோ அரட்டை அகரம் அதுவா? அரட்டை அரங்கம். இல்ல இல்ல அது இல்ல, பிசிஏ செகண்ட் இயர்ல இருக்கும் பாருங்க. புரியல. இப்போ போட்டோம்ல லாஸ்ட் 7/6க்கு ஒரு சாட் போட்டிருக்கேன்ல, அதான் எம்சிஏ குரூப். டைம் சொல்லுங்க. அதான் சுடலைன்றவங்க போட்டிருக்காங்க. சுடலைன்றவங்க 706 போட்டிருக்காங்க பாருங்க. அதான் எம்சிஏ. ஸோ கிளாஸ் அட்டெண்டன்ஸ் வந்து எப்படி எடுப்பாங்கன்னு யாருக்கும் ஒரு ஐடியா இல்ல. மேம் சொன்னாங்க ரோல் நம்பர் எடுத்துப்பாங்க. ஆல்ரெடி எல்லாமே ஸ்கிரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க மேம். யா மேம் சொன்னாங்க அவங்க ஜஸ்ட் கிளாஸ் ரன் பண்ணாலே அவங்க நோட் பண்ணிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு. நீங்க எதுக்கும் பேரு தான் போட்டுருக்கோம். இல்ல நீங்க எதுக்கும் சேட்ல வந்து உங்களோட ஐடி நம்பர் வந்து சேட் பண்ணி விட்டுருங்க. ஓகே. Guys, come back. Welcome back. Welcome, ma'am. Okay.
மேம் அட்டெண்டன்ஸ் எப்படி மேம்? அட்டெண்டன்ஸ் பத்தி கவலைப்படாத. கிளாஸ் டெய்லி அட்டெண்ட் பண்ணு. அட்டெண்டன்ஸ் தானா அது உங்களுக்கு சப்மிட் ஆகும். சரிங்களா? So you don't worry about that. ஓகே மேம் எஸ்டர்டே கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணல மேம். ஏன் பண்ணல? சரி நான் எஸ்டர்டே கிளாஸ் திரும்ப நேரம் இருந்தா நான் பண்றேன். இருந்தா கூட நீங்க மேக்ஸிமம் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்ணணுங்கிறத மட்டும் பாருங்க. பிகாஸ் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன்ல வந்து நிறைய ஹவர்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஜிஸ்ட் நாங்க கொடுத்து அதுல நீங்க ஏதாவது உங்க டவுட்ஸ் இருந்தா நாங்க கிளியர் பண்றதுக்கு தான் இந்த மாதிரி பிசிபி கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்றோம். ஸோ நீங்க அந்த இருக்கிற மேக்சிமம் வந்து நீங்க புதுசா போய் ஒண்ணு ஃபுல்லா படிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் கேட்டு போய் படிச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு புக்கை பார்த்து படிக்கும்போது. அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பிசிபி கிளாஸஸ். பட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்தளவுல உங்களுக்கு மேக்சிமம் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே சிலபஸ் கவர் பண்ற மாதிரி தான் எடுப்பாங்க எல்லாருமே. ஓகே, ஈவன் தோ தே யூனிவர்சிட்டி இட் செல்ஃப் தே ஹவ் கிவன் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ். ஸோ அந்த ஹவர்ஸ்க்குள்ள நாங்க உங்களுக்கு என்னென்ன முடியுதோ அதை நாங்க கொடுக்குறோம். எதுக்காக இப்படி ஏற்கனவே எழுதி வச்சு நாங்க சொல்றேன்னா இது வந்து டைம் சேவ் ஆகுங்கிறதுக்காக தான். இப்போ ஒவ்வொரு வாட்டி நான் ரைட் பண்ணி சொல்லி கொடுக்கணும்னா இன்னும் டைம் ஆகும். ஸோ இந்த ஏற்கனவே ரைட் பண்ணதுல உங்களுக்கு ஏதாவது புரியல, கிளம்சியா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி உங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா யூ இன்ஃபார்ம் மீ. ஐ வில் ரைட் அண்ட் டெல் யூ. ஓகே ஓகே. ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பேஜ் நம்பர் சொல்லுங்க மேம். என்னம்மா? கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு பிஃபோரா பேஜ் நம்பர் சொல்லுங்க மேம். என்ன கான்செப்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி. பேஜ் நம்பரா? புரியல. புக்கோட பேஜ் நம்பர் சொல்லுங்க. என்கிட்ட இப்ப புக் எல்லாம் இல்ல. நான் உங்க புக்கை பார்த்து தான் சொல்லி தரணுங்கிற இது இல்ல. நான் உனக்கு ஜெனரல் கான்செப்ட்ஸ் கொடுக்குறேன். சிலபஸ் இன்க்ளூடட் இன் யுவர் சப்ஜெக்ட் சிலபஸ். இதுல நீங்க உங்க இதை நீங்க வரிசையா படிக்கும் போது நான் சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் ஞாபகம் வரும். அத வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். பேஜ் வைஸ் சொல்வீங்களா மேம் இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस எல்லாம்? why not? இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ஜிஸ்ட் தான் நான் சொல்றேன். இப்ப இது வரைக்கும் நீங்க கொடுத்தது எல்லாமே டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பொறுத்தளவுல முதல்ல என்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் அப்படின்னு கேட்கலாம் 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ல. what are the operations carried out in the stack அப்படின்னு சொல்லலாம். அதை explain it in detail அப்படின்னு சொல்லலாம். அது வந்து 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க. 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ல நீங்க என்ன கொடுக்கணும், 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ல என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ல நீங்க லிஸ்ட் பண்ணா போதும். இது வந்து ரிட்டன் அட்ரஸ் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது, இது எக்ஸ்பிரஷன் எவாலுவேஷன் ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம். But while you are taking it into 5 marks question, you should give the what is the stack operation organization last in first out. Adile enna what are the 2 operations carried out, push and pop. So when you push the element, what is the operations carried out? Always the stack pointer roles is important in pushing operation as well as a popping operation. So push operation பண்ணும்போது என்ன செய்யணும், you should keep on check the stack is full or not. If the stack is full, you couldn't able to enter the element, isn't it? So you should increment the stack pointer, then only you can keep some element over there. Okay, why we are incrementing the stack pointer? Creating one space in the stack, so it will be kept it in whatever value you read from the keyboard. Understood? So next one is the pop operation. While you are popping the element from the stack, you have to check whether it is empty or not. If it is empty, you couldn't able to take any element from there. So how you can take element from there? Whenever the stack pointer points to the element, that element only can able to get out from the stack. So you should stack of stack pointer will be removed and store it in one element and then decrement the stack pointer. Understood? This is the இது வந்து 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ல இப்படி பண்ணணும். சரிங்களா? 5 மார்க் கொஸ்டின் கேட்டா இந்த ஒரு அல்காரிதம் ஸ்டாக்கோட புஷ் அல்காரிதம், பாப் அல்காரிதம், இந்த ரெண்டையும் நீங்க அதுல மென்ஷன் பண்ணணும்.
என்ன மார்க்ஸ் கேக்குறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க பண்ணுங்க. நீங்க எல்லாமே யூஜில படிச்சிருக்கீங்க, உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். இருந்தாலும் ஐ அம் டெல்லிங் யூ ஓகே. மேம் இப்போ நீங்க சொல்றது எல்லாமே யூஜியோட சிலபஸ் தானே மேம் ஸ்டார்டிங்ல? உங்களுக்கும் இதேதான், பிஜிக்கும் இதேதான். C++ அண்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாருக்கும் காமன் தான். நீங்க யூஜில ஏற்கனவே படிச்சிருந்தீங்கன்னா இது ரிப்பீட்டடா இருக்குமா இருக்கும். புரியுதுங்களா? ஒரு டவுட் மேம். உங்க வாய்ஸ் ஆடிபிளா இல்ல, கொஞ்சம் சத்தமா மேம். கேக்குதா மேம்? கேக்குது, சொல்லுங்க மேம். இப்போ வந்து இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு லேப் எல்லாம் எப்படி மேம் இருக்கும்? லேப் இப்போதைக்கு நாங்க எதுவும் பண்றதா இல்ல. இப்போ வந்து யூசுவலா வந்து நம்ம லேப்ல வந்து ஒரு 200 சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு. யூசுவலா நாங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு 150 ஸ்டூடெண்ட்ஸா பேட்சா போட்டு நாங்க ஒவ்வொரு பேட்சுக்கும் ஒரு 6 days கிளாஸ் வச்சு எக்ஸாம் இமீடியட்டா கண்டக்ட் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு ஒரு புக்கு கொடுத்துருப்பாங்க, மேனுவல், ப்ராக்டிக்கல் மேனுவல். அந்த மேனுவல்ல இருக்கிற எல்லா ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸசைஸையும் இண்டிவிஜுவல் கம்ப்யூட்டர் கொடுத்து எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ரெக்கார்ட் கிரியேட் பண்ணி ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் வைப்போம். இப்போ இந்த பேண்டமிக் பீரியட் வந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன பண்றோம்னா ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸஸ் எதுவுமே இல்லை. நாங்க உங்களுக்கு ஒரு புக் மேனுவல் கொடுக்குறோம். அந்த புக் மேனுவல்ல நீங்க வீட்டுல வச்சே போட்டு பார்த்துக்கணும். அதுலயே எல்லா கோடிங் இருக்கும், இன்புட் இருக்கும், அவுட்புட் இருக்கும். யூ செக் வித் யுவர் செல்ஃப். ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட்டோட சாஃப்ட்வேர் என்ன மேம்? சாஃப்ட்வேர் நீங்க இப்போ லேபுக்கு வந்தீங்கன்னா நாங்க வேணா கொடுக்கலாம். அதுவும் நாங்க எங்க கேட்டுக்கிறோம், டைரக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு நாங்க ப்ரொவைட் பண்றோம். இந்த கிளாसेस வந்து வீக் பேஸ்ல தான் இருக்குமா மேம்? வீக்கெண்ட்ஸ்ல இருக்காதா? வீக்கெண்ட்ல தான் இருக்கும் பிராக்டிகல்ஸும் தியரி கிளாஸஸும். தியரி கிளாஸஸ் the PCB classes because நான் work பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேம். So I just took permission from office and I'm attending the class. So weekends conduct பண்ணா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எங்களுக்கு. See, வீக்கெண்ட்ல தான் கண்டக்ட் பண்றோம். ஆனா இப்போ வந்து எங்களுக்கு இந்த டீம் சாஃப்ட்வேரோட யூசர் ஐடி கொடுக்கிறதுக்கு டிலே ஆயிடுச்சு. அது வந்து லைசன்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்பயர்ட் ஆயிடுச்சு. ரெனியூ பண்றதுக்கு இந்த லாக்டவுன்ல பண்ண முடியல. ஸோ அதை இது பண்ணிட்டு வர்றதுக்காக இப்போ வந்து உங்களுக்கு அடுத்து வந்து C21க்கு யூ கோயிங் டு ரைட் எக்ஸாம்ஸ் இன் ஜூலை. ஸோ ஜூலைல எழுத போறீங்கன்னா நாங்க அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு கிளாஸஸ் கொடுக்கணும். எல்லாருக்குமே LSS செக்ஷன்ல அவைலபிளா இருக்கு. யார் யாரெல்லாம் ஃபீஸ் கட்டிட்டீங்களோ ஃபீஸ் கட்டின ரிசிப்டையும் ஐடி கார்டையும் காமிச்சு புக் எல்லாம் வாங்கிக்கோங்க நேரா போய். ஓகே சார். கால் பண்ண சொல்லி நம்பர் கொடுத்தாங்க, ஆனா அது ஆக்சஸபிளா இல்ல மேம். டெய்லி நாங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். எப்படிமா இருக்க முடியும்? இந்த லாக்டவுன்ல யாரையுமே உள்ள அலோவ் பண்றது இல்லைல்ல. இப்போ இந்த மண்டேல இருந்து தான் 30% ஆக்சஸபிலிட்டி இருக்கணும்னு சொல்லிருக்காங்க. இல்லன்னா கூட மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டில கால் பண்ண எடுக்கவே மாட்டேன்றாங்க மேம். சரி, அது நீங்க நேரா போயே பாத்துருங்க கண்ணா. ஷூர் மேம், ஷூர். மேம் C21 MCA நான் எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் செம் எப்ப நடக்கும் மேம்? அதான் சொல்றேன், ஜூலைல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மோஸ்ட்லி. இப்போ இந்த ஜூன் எண்ட்ல ரிசல்ட் பப்ளிஷ் பண்ண உடனே they will announce you the link for examination link from where you have to apply the first semester every papers. மேம் எங்களோட செகண்ட் செம் ரிசல்ட் எப்ப மேம் வரும்? இதான் சொல்றேன், இன்னும் எங்களுக்கு எக்ஸாம் முடிச்சதோட லாக்டவுன் வந்துருச்சு. இன்னும் எவாலுவேஷனே ஆரம்பிக்கல. இன்னும் செகண்ட் செம் நடக்குது மேம். புரியல. இல்ல மேம், நாங்க செகண்ட் செம் மேம், அதோட ரிசல்ட் இன்னும் வரலையே, அது எப்போ வரும்னு கேட்டேன் மேம். அதுதான்மா சொல்றேன், இன்னும் நாங்க எவாலுவேஷனே ஆரம்பிக்கலங்கிறேன். எவாலுவேஷன் ஆரம்பிச்சு முடிச்சாதானே உங்களுக்கு ரிசல்ட் பப்ளிஷ் பண்ண முடியும். ஓகே மேம். எக்ஸாமே முடிச்சதே எப்போ? மார்ச்ல தானே முடிச்சாங்க. ஓகே, பிராக்டிகலை பொறுத்த
அளவுல உங்களுக்கு நீங்களே வீட்ல சாஃப்ட்வேர்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் போட்டு பார்த்துக்கோங்க. இன்புட் அவுட்புட் எல்லாமே அந்த மேனுவல்ல இருக்கும். உங்களுக்கு எக்ஸாம் அப்ப என்ன கொடுப்பாங்கன்னா ஆன்லைன்ல கொஸ்டின்ஸ் வரும். அந்த ஆன்லைன் கொஸ்டின்ஸுக்கு நீங்க பேப்பர்ல உங்க கோடிங் எழுதி பாசிபிள் இன்புட் அவுட்புட்ஸ் எல்லாம் அதுல எழுதி நீங்க போஸ்ட் பண்ணிடணும். சரிங்களா? மொபைல்லயே போஸ்ட் பண்ணலாம் மேம். பேப்பர் எடுத்துட்டு வந்து காலேஜ்ல கொடுக்கணுமா மேம்? இப்படி எப்படி எப்படி புரியல. போஸ்ட் மேம் பண்ணனும் அகைன் சொல்றீங்க. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மேம். எக்ஸாம் வந்து எக்ஸாம் மேம் ஆர்டிபிஎம் சாஃப்ட்வேர் இல்ல மேம். என்ன கேக்குறீங்க? ஆர்டிபிஎம்எஸ் RDBMS டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மென்ட் சிஸ்டம். சரி, சாஃப்ட்வேர் வந்து கேட்டா கொடுப்பீங்களா மேம் உங்ககிட்ட இருக்கிறத? அதான் நாங்க எங்க டைரக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு நாங்க குடுக்குறோம். நாங்க அதுக்கு நான் என்ன நீ பண்ணணுங்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்றேன். நீங்க யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட நாங்க குடுக்குறோம். நீங்க வந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து வாங்கிட்டு மீதி உள்ளவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே மேம் மேம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எம்சிஏ எப்போ இருக்கும் மேம்? எங்களுக்கு செமஸ்டர் எக்ஸாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் இந்த வருஷம் தான் மேம் ஜாயின் பண்றோம். C21 பேட்ச். ஆல்ரெடி ஐ செட் ஃபார் திஸ் क्वेश्चंस எல்லாருக்குமே ரிப்ளை பண்ணிட்டேன். இதே பண்ணிட்டு இருந்தா நான் இந்த கிளாஸ் முடிக்க முடியாது. கேன் ஐ ஸ்டார்ட் தி கியூ? ஓகே மேம். மோஸ்ட் ப்ராபபிலி ஜூலைல ஸ்டார்ட் ஆகும். ஒவ்வொருத்தரா மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க வாட்டு வெளியே போயிட்டு வந்து நினைச்ச நேரம் क्वेश्चन கேட்டா நான் என்ன பண்றது? ஓகே கம் Q Yeah, data ma'am. We can start the class. ஓகே Q data structure ஃபர்ஸ்ட் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் அப்ளை கொடுத்திருக்கு. ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்ல நீங்க எஸ்டர்டே கிளாஸையும் பண்ணலாம். இன்னைக்கு உள்ளதையும் நீங்க அதுல ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம். ஓகே Q data structure. சரி, உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர்ஸ் வேணும்னா நாங்க டைரக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றேன். சாஃப்ட்வேர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு யாராவது ஒருத்தர் வந்து வாங்கிக்கோங்க. வாங்கிட்டு அவங்க வந்து மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாருக்கும் காமன். உங்க கான்டாக்ட் டீடைல் ஏதாவது? கான்டாக்ட் டீடைல் யூ கம் இன் டைரக்ட், தென் only direct to the university. அங்க வந்து நீங்க ஐடில கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அங்க வந்தீங்கன்னா the technical peoples are there, so you may inquire about them. They will contact us whether they going to give or not. நீங்க கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்பாங்க. நாங்க கொடுத்துட்டோம்னா they will provide you. Sure. ஓகே. எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஆன்லைன்ல தான் நடக்கும் இந்த செமஸ்டரும். ஸோ நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல எக்ஸாம் வந்து கொஸ்டின் மட்டும் அவங்க அப்லோட் பண்ணுவாங்க. நீங்க கொஸ்டின்ஸை பார்த்துட்டு வீட்டில் வச்சு எழுதிட்டு 3 மணி நேரத்துக்குள்ள திரும்ப அன்னைக்கே வந்து ஸ்பீட் போஸ்ட்ல யூனிவர்சிட்டிக்கு அனுப்பணும். அந்த அட்ரஸ் எல்லாமே அந்த நீங்க டவுன்லோட் பண்ற கொஸ்டின்லயே எல்லாமே இருக்கும், டேக்ல இருக்கும். எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் டீட்டெயிலா கொடுத்துருவாங்க. உங்களுக்கு கவலையே படாதீங்க. ஸோ அது எக்ஸாம் அப்போ பார்க்கலாம். யூ டோன்ட் worry now. First you complete the PCP classes, study well before ஜூலை பிகினிங்ல எக்ஸாம் வருதுன்னா அப்பப்போ படிச்சு வச்சுக்கோங்க. படிச்சு முடிச்சிட்டு எக்ஸாம் லிங்க் வரும்போது மறக்காம எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணுங்க. அதுக்கு முன்னாடி புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கோங்க யூனிவர்சிட்டிக்கு போய். by showing your receipt of examination fee, admission fee and course fee and book fee எல்லாம் நீங்க கட்டியிருப்பீங்க. அதை காமிச்சிட்டு ரிசிப்டை காமிச்சு வாங்கிக்கோங்க. எல்லா புக்கும் அவைலபிளா இருக்கு. நீங்க போய் தான் வாங்கிக்கோங்க. புக்ஸ் வந்து ஆஃப்டர் லாக்டவுன் தான் மேம் வாங்க முடியும். அது ஓகேங்களா மேம்? வாங்கிக்கோங்க. நீங்க உங்களுக்கு சீக்கிரமா வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா இப்பவும் அவங்க ஒரு 30% ஆஃப் பீப்புள் ஒர்க்கிங் எல்லா செக்ஷன்லயும் ஒவ்வொரு ஆள் இருப்பாங்க. நீங்க போனீங்கன்னா கிடைக்கும். திங்கட்கிழமையில இருந்து எல்லாரையும் இருக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஆள் இருப்பாங்க. எல்லாரும் இருக்கமாங்களான்னு தெரியாது. ஸோ அங்க நிறைய பேர் இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி வாங்கிட்டு போங்க. ஸோ ஏன்னா இ-பாஸ் வந்து இது புக்ஸ் வாங்குறதுக்கு வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்களான்னு டவுட்டா இருக்கா? ஓகே, ஆஃப்டர் 15th you can go and get it, man. No problem. ஓகே மேம், தேங்க்ஸ்.
Okay, come. Now, queue data structures. Here the queue data structures organization is first in, first out manner. First in, first here in the stack we are having only one entrance, isn't it? Addition and deletion can possible at one entrance. But in a queue, you may have two entrance. One is for entering and one is for leaving. That we can call it as front and rear. Okay. Once we have increment the front, it will be added the element over the queue. Once it is incremented the rear, you can delete the element from the queue. Understood what I am saying? Rear என்ன இருக்கும், ரியர்ல இருந்து நீங்க ஒன்னொன்னா போக போக என்ன செய்யும், ரியர் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிட்டே இருக்கும். ஃப்ரண்ட் என்டர் ஆக ஆக ஃப்ரண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகே, இதுல வந்து ரெண்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம். ஒன்னு வந்து இன்சர்ஷன் அண்ட் டெலிஷன். ஓகே, இன்சர்ட் பண்றது ஃப்ரண்ட் வழியா இன்சர்ட் பண்ணுவோம், ரியர் வழியா வெளியே வருவோம். ஓகே, ஸோ இனிஷியலா இப்போ ஃப்ரண்ட்டும் ரியரும் ஒரு இடத்துல ரீச் ஆகுதுன்னா என்ன ஆயிடும், இப்போ ரியர் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிட்டே இங்க இருக்கு வந்துருச்சு, ஃப்ரண்ட்டும் என்ன செய்யுது இங்க வரைக்கும் வந்துருச்சு. ஃப்ரண்ட் now இந்த கியூ எடுத்து ஃப்ரண்ட்ல என்ன தட்டஸ், ஃப்ரண்ட்ல 5 இல்லையா, 5 இனி ரியர் வந்து இப்போ 0. இப்போ ஒவ்வொருத்தரா இப்போ கியூ வந்து டிக்கெட் கவுண்டர் வந்து ஓபன் ஆயிடுச்சு. ஸோ டிக்கெட் கவுண்டர் ஓபன் ஆன உடனே ஒவ்வொருத்தரா வெளியே போக போக ரியர் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி ரியர் வந்து இல்லையா ரீச் ஆயிடும். அப்போ என்ன ஆகும், எம்டி அப்படின்னு ஆயிடும். when rear equal to front இருந்ததுன்னா the queue will be empty. At the same time rear equal to 0, front equal to 0 ரெண்டுமே இனிஷியலைஸ் பண்ணும்போது என்னவா இருக்கும், 0 0 தான் இருந்தாலும் queue will be empty. ஸோ நீங்க என்ன செய்ய முடியும், ஒரு வெளியே கியூல இருந்து ஒரு ஆள் வெளியே வரணும்னா அது எம்டியா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும். கியூ எம்டியா இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி செக் பண்ணுவீங்கன்னா, ரியர் ஈக்குவல் டு ஃப்ரண்டா இருக்கா இல்ல ரியர் ஈக்குவல் டு ஃப்ரண்ட் ஈக்குவல் டு 0வா இருக்கா அப்படிங்கறத பார்க்கணும். இஃப் இட் இஸ் போத் த கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் தட் கியூ வில் பி எம்டி. ஸோ அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்துல என்ன பண்ணணும், rear will be rear plus 1, data will be deleted from the queue, elements equal to q of rear. So now q is equal to 5 and front equal to 5 இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இது எம்டின்னு வந்துருச்சு. ஓகே, டெலீட் பண்ணும்போது தானே எம்டியா பார்க்கணும் இல்லையா, இது எம்டியா இருக்கா, அப்படி இல்லைன்னா ரியரை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு அந்த q ஆஃப் ரியரை எடுத்து போட்டுருங்க. சரி, இப்போ கியூல சம் எலிமெண்ட்டை உள்ள போடணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும், ஃபுல்லா இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும். இப்போ இன்னும் கவுண்டர் ஓபன் பண்ணல, கியூக்குன்னு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும்ல, அவ்வளவுதானே நம்ம இன்சர்ட் பண்ண முடியும், அதுக்கு மேல பண்ண முடியாது. ஸோ இஃப் ஃப்ரண்ட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் n, q is full. Else front equal to front plus 1, then read the element will be stored in q of front. Okay, now you understood the concept of deletion and insertion of an element in a queue. Understood? Okay, now we can see about. Now இப்போ என்ன புரியுதா, queuல என்ன ஆர்கனைசேஷன் யூஸ் பண்றோம், லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் ஆர்கனைசேஷன். இது வந்து லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். ஃப்ரண்ட்டும் ரியரும் இனிஷியலைஸ் பண்ணும்போது 0வா இருக்கும். ஒரு எலிமெண்ட்டை ரியர்ல தட் இஸ் கியூல இருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா டெலிஷன் ஆபரேஷன் பண்ணணும். டெலிஷன் ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க, செக் பண்ணுவீங்க கியூ வந்து எம்டியா இருக்கா இல்லையா. எம்டியா இருந்தா நம்ம எடுக்க முடியாது இல்லையா, இல்லைங்கிற பட்சத்துல ரியரோட எலிமெண்ட் ரியரை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு ரியர் எதை பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோ அந்த டாப் ஆஃப் த ரியரை யூ கேன் டெலீட் இட் அண்ட் ஸ்டோர் இட் இன் ஒன் எலிமெண்ட், ஒன் வேரியபிள். ஸோ ஓகே, இஃப் இட் இஸ் அன் இன்சர்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க, ரியர் ஃப்ரண்டோட கெப்பாசிட்டி பார்ப்பீங்க. கவுண்டர் இஸ் நாட் ஏபிள் டு ஓப்பன் and front is greater than n, q will be full. Else front will be front plus 1, read the element will be kept it in the front of the queue. Okay, now what are the application of queue?
See, in our CPU itself, நம்ம வந்து இப்போ எல்லாமே மல்டி ப்ராசஸ் ஆபரேஷன் தான் பண்றோம் இல்லையா? மல்டி ப்ராசஸர் as well as மல்டி ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்ன? மல்டி ப்ராசஸர்னா என்ன? That is parallel processing. More than one processor are there. Subsequently, all the processors are working concurrently. Okay, so that is called multi-processors. Multi-process means what? Only one processor is there. Within that one processor, multiple jobs will be work out on that. Understood? The job multi-process operations are carried out. So in that, a single processor can do single process at a time only. So remaining jobs and all waiting for until the first process will be completed. Understood? So here, multi-process operation. Jobs are waiting over here. Once it is J1 is completed, then J2 will occupy the processor. Then J3 will be occupied the processor. This is the processor. Okay, one processor. Multiple processor means multiple processors are there. So 1, 2, 3. So parallelly, job 1, job 2, job 3 will be carried out. Isn't it? So இது வந்து மல்டிபிள். இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வேணும்? Queue வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ வெயிட்டிங்ல இருக்கும். ஸோ எதெல்லாம் ஹையர் ப்ரியாரிட்டியோ தட் வில் பி கம் அவுட். Okay, which one is first arised in the queue, occupied in the processor. இந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு queue யூஸ் ஆகுது. அது மட்டும் இல்லாம, for example, in our lab, there are centralized printers are there. So we have arranged our lab into bay by bay. Each bay have 20 systems are there. Each 20 systems are arranged in 2 rows. So each row you will be having a one printer. 10 system can have a one printer. So whenever you give the printf command, that's print command, automatically it will come out to the dot matrix. The dot matrix printer only available, from where we can take the printouts. So once you have taken the printout and get the signature of each and individual exercise, then after that only you make a record. This is the usual procedure we have followed in our process. So in that case, so the resources is one, isn't it? Resources one, but multiple users are there. So here that's the same thing. P1, P2, P3 are the multiple users, and R1, R2, R3 are the resources. These resources are allocated according to the requirements. இப்போ அந்த 10 பேருக்கு ஒரு பிரிண்டர் கொடுக்குறோம்னு சொல்றேன். அந்த 10 பேரும் அட் அ டைம் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க போறது இல்லை. அதனாலதான் ஒரு பிரிண்டர் 10 பேருக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் எடுக்க எடுக்க என்ன செஞ்சுறாங்க? அதை வந்து கியூ வந்து ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அவங்கவுங்க எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அந்த மாதிரி அலோகேட் பண்றோம். ஸோ இந்த மாதிரிக்கு கியூ, இந்த பிரிண்டர் கியூ வந்து கியூல வச்சிருக்கோம். ஒவ்வொருத்தரும் ரெக்வஸ்டையும் ஒவ்வொருத்தரும் முடிக்க அது வந்து ஃபினிஷ் ஆகும். இந்த மாதிரி பர்பஸுக்காக கியூ வந்து யூஸ் ஆகுது. புரியுதுங்களா? தீஸ் ஆர் ஆல் தி 2 applications of a queue. Okay. Next we go for the linked list. இல்லையா? லிங்க் லிஸ்ட்னு என்ன சொன்னேன்? அதுவும் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் தான். லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் தான். என்னவா இருக்கக்கூடாது? மெமரி லொகேஷன்ல வரிசையா வைக்கணும்னு, அது சப்சிக்வெண்ட் லொகேஷன்ல தான் ஸ்டோர் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நமக்கு சப்சிக்வெண்ட் லொகேஷன்ல எம்டியா இருக்குங்கிறது அவசியம் இல்லை. அப்படி இருக்கணுங்கிறப்போ உங்களுக்கு மெமரி வந்து வேஸ்ட் ஆகும். ஏன் வேஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னு, listen me. Okay.
these are all some memory locations. இப்போ எனக்கு ஒரு 10 memory locations தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னா இப்போ எனக்கு எல்லா இடமும் இப்படி யூஸ் ஆயிடுச்சு. இப்படி யூஸ் ஆயிடுச்சு. எனக்கு 10 மெமரி லொகேஷன்ஸ் தேவை. ஆனா இதுல வந்து கன்சிக்வெண்டா சப்சிக்வெண்டா என்ன இல்ல 10 லொகேஷன்ஸ் இல்ல. அப்படிங்கும்போது இந்த 10 எலிமெண்ட்ஸ் நான் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. ஆனா மெமரி ஸ்பேசஸ் அங்கங்க இருக்கு. அங்கங்க இப்போ இது ஒரு அரேயா ஸ்டோர் பண்ணிட்டாங்க, இது ஒரு லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், இது ஒரு லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. இன்னொரு லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை நான் ஸ்டோர் பண்ணணும்னா 10 subsequent linear sequence of memory location not available in my memory. So what can I do then? So even though 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 available is there, but we couldn't able to use it. அப்ப அந்த மாதிரி அப்படின்னா இங்க 1 நான் ஸ்டோர் பண்றேன், இங்க 2 ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன், 3 ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் எங்க செய்யறேன், இங்க மெமரி ஸ்பேஸ் இருக்கு. அப்ப இங்க இருந்து ஒரு பாயிண்டர் கொடுத்துட்டா நான் இந்த வேல்யூவை நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 5 6 7 இங்க 8 9 இந்த மாதிரி நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் 6 9 10 இப்படி வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன செய்யணும், ஒரு பாயிண்டர் பாயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் 6ல இருந்து 7க்கு, 7ல இருந்து 8க்கு, 8ல இருந்து 9. ஸோ இதுவும் லீனியர் தான். அதே மாதிரி நமக்கு மெமரி லொகேஷன் எங்க வேணாலும் எங்கெங்கெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து மெமரி யூட்டிலைசேஷன் புரியுதுங்களா? மெமரி யூட்டிலைசேஷனை நல்லா பண்ண முடியுது. லிங்க் லிஸ்ட்னு ஒன்று வச்சிருக்கோம். இந்த லிங்க் லிஸ்ட்ல வந்து ஒன்று வந்து என்னன்னா ஒவ்வொரு டேட்டாவையும் 2 பார்ட்டா பிரிக்கிறாங்க. இப்போ ஒரு லொகேஷன்ல ஒரு டேட்டானா அந்த டேட்டா மட்டும்தான் அது பாயிண்ட் பண்ணாது. அது என்ன செய்யும், ஒரு இட் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் டேட்டா பிளஸ் அட்ரஸ். இது இருக்குன்னா ஒரு நோடு அப்படின்னு சொன்னா இந்த நோடுல டேட்டா ஸ்டோர் பண்றோம். அடுத்து என்ன செய்றோம், அட்ரஸ். இந்த அட்ரஸ் வந்து என்னது பாயிண்ட் பண்ணுது, நெக்ஸ்ட் ஸ்டோர் ஆகுதோ அது பாயிண்ட். புரியுதுங்களா? இது ஒரு அட்ரஸ், இது 1000 அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இந்த அட்ரஸ் வந்து 250 1250 அப்படின்னு இருக்கும். 1250ல என்ன டேட்டா ஸ்டோர் ஆகும்? ஓகே, ஓகே இதுக்கு என்ன லாஜிக் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இதுக்கு வந்து முதல்ல ஒரு கிரியேட் பண்ணும்போது ஒரு ஹெட் நோட் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம். ஹெட் நோடுன்னு ஒன்று ஹெட் நோட். அந்த ஹெட் நோட்ல பாயிண்டர் ஒரு இனிஷியல் டேட்டா போடுறோம், அட்ரஸ் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் லொகேஷன் போடுறோம், அப்புறம் ஒரு நோடு கிரியேட் பண்ணணும். அந்த நோடுக்கு டேட்டா 2, டேட்டா 1, டேட்டா 2, இது இன்னொரு அட்ரஸ். இது 1250 அட்ரஸ்னா இந்த அட்ரஸ்ல வந்து 1260 இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். அட் த எண்ட் வந்து இது ஒரு டெய்ல் நோடா இருக்கும். டெய்ல் நோட் வில் பாயிண்ட்ஸ் டு அட்ரஸ் வில் பாயிண்ட்ஸ் டு தி நல் அட்ரஸ். இது வந்து ஒரு டேட்டா 3 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஹெட் நோட், திஸ் இஸ் த டெய்ல் நோட். அண்டர்ஸ்டுட்? இதுதான் இதுல கொடுத்துருக்கு. பி இனிஷியலா பி, அதுல வந்து ஹெட் நோட்ல இனிஷியலா எம்டியா கூட இருக்கலாம், இல்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பண்ணி இருக்கலாம். ஹெட் நோட்ல வந்து பாயிண்டர் which points to the count. கவுண்ட்னா என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் இன் லிங்க் லிஸ்ட் அப்படிங்கறத பாயிண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஸோ இனிஷியலா 10, then 20, 30. The tail node will points to the nil. Understood? Okay, okay. Now, okay. இப்போ ஒரு நோடு பண்றதுக்கு எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் அல்காரிதம் கொடுக்கணும். ஸ்ட்ரக்சர் நோட். இந்த நோடு நமக்கு C++ தெரியும். அதுல ஸ்ட்ரக்சர் நோட் இன்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நோட். இது என்ன, ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர். ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள ஸ்ட்ரக்சரை ஒரு பாயிண்டர் வேரியபிள் நோட். நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்ங்கிறது
அடுத்த நோடுக்கு. That is address will be point to the next node. Okay. 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 இது வந்து ஒரு நோடு கிரியேட் பண்றதுக்கு. அப்போ ஒரு டேட்டா நீ ஸ்டோர் பண்றீங்க அப்படின்னாலே ஒரு நோடு முதல்ல கிரியேட் பண்ணணும். அதுக்கு நீங்க மெமரியில லொகேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு தான் நியூ கன்ஸ்ட்ரக்டர் I have taken no a new as one constructor is create is equal to struct node pointer m alloc of, that is memory allocation of size of இந்த நோடுக்கு எவ்வளவு சைஸோ அந்த இதை வந்து அலோகேட் பண்ணுது. ஸ்கேன்எஃப் வேல்யூ, என்ன வேல்யூ நீங்க ஸ்டோர் பண்ண போறீங்க. ஸோ இனிஷியலி we can target as டாட் டேட்டால என்ன போட போறோம், வேல்யூவை. நியூ டாட் நெக்ஸ்ட்ல என்ன போட போறோம், ஹெட்னு பாயிண்ட் அவுட் பண்றாங்க. ஒரு பாயிண்டர் வேல்யூ ஹெட் இஸ் இனிஷியலைஸ் and head is equal to new node is there. Now the head is a new one. Okay. This is for creating a single node in a linked list. Okay. Okay. இப்போ இருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம போய்கிட்டே இருந்தோம்னா போய்கிட்டே நியூ டாட் டேட்டா அடுத்த வேல்யூ வரும், அதை ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க. டெய்ல் டாட் நெக்ஸ்ட்னு நியூ, அது நியூ நோடா போகும். அப்படி கடைசி வரைக்கும் இது வந்து ஒரு கிரியேஷன் ஆஃப் அ லிங்க் லிஸ்ட். டெய்லுக்கு டெய்ல் வரைக்கும் போய்கிட்டே நியூ நோடு போய்கிட்டே இருக்கும். டெய்ல நல்லுன்னு நியூ டாட் நெக்ஸ்ட்னு வந்துட்டீங்கன்னா நல்லுன்னு ஆயிரும். தட் இஸ் த நியூ நோட் இஸ் அ டெய்ல் நோட். திஸ் இஸ் ஃபார் ஒரு லிங்க் லிஸ்ட் கிரியேஷன். சரி, இப்போ இதுல இன்பிட்வீனா நான் இந்த லிங்க் லிஸ்ட் போயிட்டே இருக்கு. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், எந்த ஒரு ஆப்ரேஷனா இருந்தாலும் அதுல என்ன செய்ய போறோம், டெலிஷன், இன்சர்ஷன், அப்டேஷன் எது வேணாலும் பண்ணலாம் இல்லையா. அப்போ இன்பிட்வீன்லயோ இல்ல பிகினிங்லயோ நீங்க இன்சர்ட் பண்றீங்க லிங்க் லிஸ்ட அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், ஒரு நோடை இன்சர்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும். ஓகே. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டேட்டா ரெஃபரன்ஸ், இப்போ டேட்டா 1 டேட்டா 4 இருக்கு, டேட்டா 3 இன்பிட்வீன்ல நான் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும், இதனோட அட்ரஸை தூக்கி நியூ நோடு ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும், நியூ நோட்ல போடணும். இது எந்த அட்ரஸை ரெஃபர் பண்ணுதோ அந்த அட்ரஸை வந்து நியூ நோடுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். அப்பதானே இது கரெக்டா ரீப்ளேஸ் ஆகும், இது கரெக்டா என்ன செய்யும், பாயிண்ட் பண்ணும் இல்லையா. ஓகே. So this will be deleted, this address will be replaced to this address, and this address will be replaced to this one. For example, listen me, புரியலன்னா உடனே கேட்டுருங்க. This may be 200, so it points to the 300 because this address is 300 initially, it points to that, but I need to insert in between 300 to 200. In between 200 and 300 there is a 250 node is there. So kindly mute your mic. So 250 is added in between. So 300 will be replaced to this address. So 300 in the node வந்து முதல்ல create பண்ணனும். That is 300 will be replaced. We put 250 வந்த உடனே இது ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் கரெக்டா வந்துடும். இந்த டேட்டாவை போட்டு இன்சர்ட் பண்ணிடலாமா. இன்சர்ட் பண்றப்ப என்ன செய்யும், இந்த 300 எடுத்து புதுசா கிரியேட் பண்ண நோடோட அட்ரஸ் பாயிண்ட் பண்ணணும். என்னோட புதுசா கிரியேட் பண்ணதோட அட்ரஸை தூக்கி இதுல போடுறோம். ஓகே.
இதுதான். இதுக்கு என்ன ஆபரேஷன் அப்படின்னு பாருங்க. if next is equal to null na stop, இல்லைன்னா read data next is equal to next plus 1, next to data 3, okay, next 3 to data 4, insert in between, okay. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் 4ல 3 டேட்டா 3ல உள்ளத வந்து நெக்ஸ்ட் 1க்கு போடணும். டேட்டா 4ல உள்ளதை தூக்கி டேட்டா 3ல போடணும். எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே, அதே மாதிரி இப்போ டெலீட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, டெலீட் இன் பிட்வீன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த நோடு வந்து சரி 4th நோடு, இப்போ 5th நோடு இருக்கு, 8th நோடு இருக்கு. இப்போ 5th நோட நான் டெலீட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும்? இந்த 5th நோடோட அட்ரஸை வந்து எதுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்? ப்ரீவியஸ் நோடோட இதுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன்னா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா எந்த அட்ரஸை பாயிண்ட் பண்ணுமோ அந்த அட்ரஸை பாயிண்ட் பண்ணிடும். ஓகே, ஸோ the data of 8 will be replaced to next of 4, null will be replaced to 5. next of 5 வந்து 0 or null. இதுவே இங்க பாருங்க, பொசிஷன் கோடிங்கா எழுதும் போது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். இது கிரியேஷன் ஆஃப் தட். இப்ப பாருங்க, எந்த இடத்துல நீங்க இன்சர்ட் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறத கொடுக்கணும். பொசிஷன் ஈக்குவல் டு 2, வேல்யூ ஈக்குவல் டு 25. டெம்பரரி ஹெட் நோட வந்து டெம்பரரியா வச்சுக்கணும். for I is equal to 1 to I is less than or equal to position I plus plus. ஏன்னா நம்ம பொசிஷன் வர்ற வரைக்கும் என்ன செய்யணும்? ஒரு நோடா ஏன்னா 100 நோடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நீங்க 80வது நோடு போகணும்னா 79வது நோடு வரைக்கும் நீங்க என்ன செய்யணும்? இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டே போகணும். அப்புறம் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டே போகணும்னா என்ன செய்யறோம்? temp is equal to head to head next, head next, head next, head next. Once you reach the position, the data new dot data ல வேல்யூவை தூக்கி போட்டுருங்க. இந்த லூப் தான் ரிப்பீட்டடா போயிட்டே இருக்கும். பொசிஷன் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா இது மட்டும்தான் ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கு. இந்த 2 மட்டும்தான் ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கு. ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா வேல்யூவை கொண்டு போய் அதுல போட்டுருங்க. new dot next is equal to temp dot next. tempல என்ன இருக்கு? head இருக்கு. ஸோ அந்த டெம்போட நெக்ஸ்ட் வந்து நியூவா இப்போ வந்த இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டுக்கு போடணும். temp dot next is equal to new. This is the new one அப்படின்னு கொண்டு வரும். This is the coding for inserting element in between. Understood? இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள். நீங்க அதையே ஏற்கனவே நான் கொடுத்த எக்ஸாம்பிளே உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை பார்த்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். I'll delete it. Okay. Okay. This is for singly linked list. இது எப்படி கிரியேட் பண்றோம், எப்படி இன் பிட்வீன்ல இன்சர்ட் பண்றோம், எப்படி இன் பிட்வீன்ல டெலீட் பண்றோங்கிறது. அடுத்து வந்து டபுளி லிங்க் லிஸ்ட். டபுளி லிங்க் லிஸ்ட்னா என்ன? டபுளி லிங்க் லிஸ்ட்னா என்ன? எதுக்காக சிங்கிளி லிங்க் லிஸ்ட்ல இருந்து டபுளி லிங்க்? They are linked to two nodes, ma'am. எதுக்காக, என்ன பர்பஸ்க்காக டபுளி லிங்க் லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க? ஏன் சிங்கிளி லிங்க் லிஸ்ட் போதாதா? ஏன்னா நீங்க ஒரு நோட தேடணும்னா இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கணும். முன்னாடி என்ன இருந்ததுன்னு தெரியாது, பின்னாடியே தான் போய்கிட்டு இருக்கணும். சப்போஸ் ஐ வாண்ட் டு சர்ச் பிஃபோர் தட், இப்போ சர்ச்சிங் எலிமெண்ட் அப்படின்னா சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட்ல வந்து டேக் மோர் டைம்.
இதே இது டபுள்லி லிங்க் லிஸ்டா இருந்ததுன்னா it will points both the element, so we can search very easily. அது மட்டும் இல்லாம சப்போஸ் இப்ப நான் ஒரு இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன், எனக்கு மெமரி ஸ்பேஸ் வந்து எனக்கு முன்னாடியும் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல நான் முன்னாடி உள்ளதுலயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், பின்னாடி உள்ளதுலயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மெமரி ஸ்பேஸ் யூட்டிலைசேஷன் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். அல்டிமேட்லி என்ன, நம்ம மெமரியை நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ணணும். இன்சர்ஷன், டெலிஷன் இதெல்லாம் புரியுதுங்களா? இதுக்குதான் டபுள்லி லிங்க் லிஸ்ட்னு வந்தது. ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு பர்பஸ். எப்படி நீங்க ஒரு ஃபார் லூப்பிங் அப்படின்னா 3 லூப் இருக்கு. என்ன இருக்கு? ஃபார் லூப், வைல் லூப், டூ வைல் லூப்னு இருக்கு. எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த லூப் யூஸ் பண்ணணுங்கிறது தெரியுமா? எல்லா இடத்துலயும் எல்லா லூப்பும் யூஸ் பண்ணுவீங்களா? பண்ண முடியாது. ஃபார் லூப் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்? இஃப் யூ நோ நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ், நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் த செட் ஆஃப் கோட்ஸ் வாண்ட்ஸ் டு ரிப்பீட், என் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணணும் அப்படின்னு முதல்லயே தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஃபார் லூப் சூஸ் பண்ணுவீங்க. சப்போஸ் இப்போ இந்த கண்டிஷன் அக்கறார வரைக்கும் பண்ணணும். அது எத்தனை தடவை பண்ணணுங்கிற எனக்கு தெரியாது, ஆனா ஒரு தடவை பண்ணணும். ஆனா எத்தனை தடவை பண்ணணும்ங்கிறது எனக்கு தெரியாது. ஆனா அந்த கண்டிஷன் வர்ற வரைக்கும் ரீச் ஆகணும், ரிப்பீட் பண்ணணும். அப்படிங்கிற பட்சத்துல என்ன பண்ணுவீங்க? வைல் லூப் யூஸ் பண்ணுவீங்க, டூ வைல் லூப். ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணணும், அந்த கண்டிஷன் வர்ற வரைக்கும் எனக்கு ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். டூ வைல் டூ சம் ஆபரேஷன் இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு. If it is condition is not satisfied, it will be keep on repeated. That is the case, you go with the do while loop. While do loop na enna, இந்த condition satisfy ஆச்சுன்னா இத வந்து ரிப்பீட் பண்ணு, இல்லைன்னா பண்ண வேண்டாம், ஒரு தடவை கூட பண்ண வேண்டாம். அந்த மாதிரி கேஸ்ல while loop யூஸ் பண்ணுவீங்க. அப்போ அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் எப்படின்னா முன்னாடி பின்னாடி என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கு? தேடிக்கிட்டு இருக்கணும். அப்போ எந்தெந்த அப்ளிகேஷனுக்கு எந்தெந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் தேவை அப்படின்னு தெரிஞ்சு சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணணுமா, ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணணுமா, கியூ யூஸ் பண்ணணுமா, இல்ல அரேயே போதுமா? இப்போ மெமரி யூட்டிலைசேஷன் எவ்வளவு கார்பேஜஸ் குறைக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்ம மெமரியை நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல என்ன செய்ய போறது இல்ல, டபுள்லி லிங்க் லிஸ்ட யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, go ahead with that. Okay, I'll rub it first and then okay. டபுள்லி லிங்க் லிஸ்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா, a node which have a 3 elements you need to store it on that. ஒன்னு வந்து டேட்டா, இதுதான் left node, இது வந்து right node, that is previous node, next node. So 3 things you need to create it. அப்போ 2 லிங்க் நோட் இருக்கும், டேட்டா நோட் இருக்கும். ஒரு டேட்டா நோட், ப்ரீவியஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டார் நெக்ஸ்ட், நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டார் நெக்ஸ்ட், இது நோட் இல்லையா? நோட் ஸ்ட்ரக்ட் நோட். ஒரு நோடுல டேட்டா இன்ட் டேட்டா, ப்ரீவியஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டார் நெக்ஸ்ட், நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டார் நெக்ஸ்ட். புரியுதுங்களா? ஓகே, இப்போ ஒரு நோடு கிரியேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஒரு டேட்டா அதுக்கு மெமரி ஸ்பேஸ் வேணும். நியூஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரக்சர் நோட் ஸ்டார் mlk ஆஃப் சைஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் நோட் ஸ்கேனர் த வேல்யூ. இது வந்து எதுக்கு? ஸ்பேஸ் அலோகேட் பண்றதுக்கு. மெமரியில ஒரு நோடுக்கு மெமரி ஸ்பேஸை அலோகேட் பண்ணிடும். எப்பவுமே ஒரு அரே சொன்னால டிக்ளேர் பண்ணுவோம்ல, அதே மாதிரி தான் இதுலயும் ஒரு நோடு டிக்ளேர் பண்றோம்.
டேட்டா நியூ டாட் ப்ரீவியஸ் என்ன இருக்கும், நியூ டாட் ஒரு நோடு கிரியேட் ஆகுது. வேல்யூ என்னது, இந்த வேல்யூ போட்டுறோம் டேட்டால. நியூ டாட் டேட்டா நியூ டாட் ப்ரீவியஸ் இதுதானே இது என்னது நெக்ஸ்ட். இந்த நெக்ஸ்ட்ங்கிறத வந்து ஹெட்னு பாயிண்ட் பண்ணிக்கோ. ப்ரீவியஸ்ங்கிறது நல். ஏன்னா இது வந்து நோடு ஹெட் நோடு, இதுக்கு முன்னாடி எதுவும் இல்லை, அதனால இதை நல்லுன்னு பண்ணிக்கிறோம். இது நெக்ஸ்ட்ங்கிறதுல வந்து ஹெட் நோடுன்னு பாயிண்ட் பண்றோம். அட்ரஸை பாயிண்ட் பண்ணோம், அடுத்த இதை பாயிண்ட் பண்றோம். ஓகே, நியூ டாட் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஹெட். ஹெட் ப்ரீவியஸ் நல், அதே தான் திரும்பியும் ஹெட்னு நீ அசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ப்ரீவியஸ் ஹெட்னு வச்சுக்கோ. ஹெட்டுங்கிற நோடு, இந்த நோடு வந்து நியூன்னு அசைன் பண்ணி வச்சுக்கோ. அப்பதான் நீ சப்சீக்வெண்டா அடுத்த நோடுக்கு போக முடியும் அப்படிங்கிறது. ஓகே இதுலயும் இன் பிட்வீன்ல என்ன நானு ஆட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும், இன் பிட்வீன்ல இன்சர்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும், இன் பிட்வீன்ல சொன்னா இதனோட ப்ரீவியஸ் எடுத்து இங்க போடணும். சாரி, இப்போ இந்த நோட வந்து நான் இன்சர்ட் பண்ணணும்னா இதனோட அட்ரஸ் என்ன என்ன பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இதை பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. இந்த பாயிண்டரை தூக்கி என்ன செய்யணும், இது என்ன பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோ தூக்கி என்ன பண்ணணும், இதுல தூக்கி போடணும். இன்சர்ட் பண்றோம்ல, அப்ப ப்ரீவியஸ் நோடு வந்து இதை பாயிண்ட் பண்ணணும். அதுதான் இங்க என்ன சொல்லி இருக்கு. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? டு யூ ஹேவ் எனி கன்ஃபியூஷன் இன் தட்? இல்லப்பா. நோ மேம். சரி, ஓகே. எனிவே ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஒன்ஸ் அகைன். இதுதான் புதுசா இன்சர்ட் பண்ண போறதுன்னா, இப்ப இங்க ஒரு நோடு புதுசா இன்சர்ட் பண்ண போறோம். ஓகே, இதனோட ப்ரீவியஸ் வந்து ஹெட் நோடோட அட்ரஸா இருக்கணும். இதனோட நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த நோடோட ப்ரீவியஸா இருக்கணும். அப்போ இந்த நோடோட ப்ரீவியஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த நியூ நோடோட நெக்ஸ்டா இருக்கணும். ஓகே, திஸ் இஸ் நியூ நோட். நியூ இது வந்து ஹெட் நோட். இந்த ஹெட் நோடோட நெக்ஸ்ட் வந்து நியூ நோடோட நெக்ஸ்டா ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. இதை தூக்கி இதுல போட்டோம்னா இந்த நோடு இதை பாயிண்ட் பண்ணிக்கும் இல்லைங்களா. அதே நேரம் இந்த நியூ நோடோட அட்ரஸை தூக்கி ஹெட் நோடோட நெக்ஸ்ட்டுக்கு மாத்திரணும். தட்ஸ் ஆல். இட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ். இதுதான் பண்றோம். இதுக்கு கோடிங் பாருங்க. புது நோடு கிரியேட் பண்ணணும்னாலும் என்ன செய்யணும், அதுக்கு மெமரி ஸ்பேஸ் அலோகேட் பண்ணணும். வேல்யூ ரீட் பண்றீங்க, டேட்டாவை அதுல போடுறீங்க, நல் வேல்யூவை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறீங்க. ஆனா நான் எந்த பொசிஷனுக்கு போகணும் அப்படின்னு தெரியணும்ல, அதுக்குதான் scanf பொசிஷன் அதனோட வேல்யூ கேக்குறீங்க. temp is equal to head for I is equal to 0, I is less than or equal to position minus 1 I plus plus. முந்தின எதுக்கு இடையில ரெண்டுத்துக்கும் பண்ண போறீங்க, இது பொசிஷன் வரைக்குமே போலாம். லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு பொசிஷன் மைனஸ் 1, பொசிஷன் வரைக்கும் தான். லெஸ் தேன் ஆர் அந்த பொசிஷன் வரைக்கும் வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ள நோடில் temp is equal to temp next நியூ டெம்பரரி நோட நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகுது. நியூ டாட் டேட்டாவை வேல்யூ போடுறோம். நியூ டாட் நெக்ஸ்ட் வந்து temp டாட் நெக்ஸ்ட். temp டாட் நெக்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ 1. நியூ temp டாட் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு நியூ டாட் ப்ரீவியஸ் ஈக்குவல் டு temp. இந்த இது வந்து அந்த பொசிஷன் ரீச் பண்ற வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்னு போயிட்டே இருக்கும். வேல்யூ வந்த உடனே அந்த டேட்டால போட்டுருச்சு.
நியூ டாட் நெக்ஸ்ட் வந்து டெம்பரரியா முதல்ல எதை பாயிண்ட் ஹெட் தானே டெம்பரரியா பாயிண்ட் பண்ணு, அதனோட நெக்ஸ்டா ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம். நெக்ஸ்ட் டெம்போட நெக்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ் வந்து நியூ நோடு, நெக்ஸ்ட் அண்ட் தென் ப்ரீவியஸ் 3 லிங்க். Then temp next is equal to new one, new dot previous equal to temp. That's all. புரியுதுங்களா? இதுதான் insert in between element. சரி, delete எப்படி பண்றது? சேம், எந்த பொசிஷன் வரைக்கும் பண்றோமோ temp dot next போயிட்டே இருக்கும். இதுக்கு பதிலா இங்க என்ன பண்றோம், temp dot next is equal to delete dot previous. previous எதை delete பண்ண போறோமோ அந்த நோடோட previous நோட இந்த temp dot next போடுறோம். delete dot next வந்து என்ன பாயிண்ட் பண்ணோம், temp dot next க்கு பாயிண்ட். இந்த ரெண்டு ஆபரேஷனும் இந்த இடத்துல ரீபீட் பண்ணா போதும். so this will be deleted. understood? okay. இப்போ உங்களுக்கு சிங்கிளி லிங்க் லிஸ்ட்னா என்ன, டபுள்லி லிங்க் லிஸ்ட்னா என்னங்கிறது தெரியும், ஸ்டாக்னா என்ன தெரியும், கியூனா என்ன தெரியும் லீனியர் லிங்க் லிஸ்ட்ல, அப்படிதானே? சாரி, லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல. அடுத்து வந்து சர்க்குலர் லிங்க் லிஸ்ட் இருக்கு. அப்புறம் என்ன இருக்கு, அவ்வளவுதான். சர்க்குலர் லிங்க் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அரே பார்த்துட்டோம், லிங்க் லிஸ்ட் பார்த்துட்டோம், ஸ்டாக்கு கியூ பார்த்துட்டோம். இன்னும் சர்க்குலர் லிங்க் லிஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கு. I'll take it in tomorrow. சாரி, டுமாரோ உங்களுக்கு கிளாஸ் இல்லைல்ல? உங்களுக்கு இல்ல மேம். 13th Saturday மேம். 13th class. Monday ma'am, 13th. 13th 2 செஷன்ஸ் இருக்கு, அன்னைக்கு பார்க்கலாம். சரியா? ஓகே மேம். ஓகே, சர்க்குலர் லிங்க் லிஸ்ட் அப்புறம் நான் லீனியர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அதுல மேம் you're having class ma'am for database ma'am. yeah, database நாளைக்கு இருக்கு. Yes ma'am. Data Yes ma'am, structures 6 to 7 ma'am. okay I'll pick. எல்லாரும் வந்துருங்க, don't miss it. database management concepts எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகே ஓகே மேம். ஓகே சரி, சாரி மேம். சண்டே அன்னைக்கு போடவே இல்லை மேம், எங்களுக்கு கிளாஸ்ன்னு சடனா போட்டிருந்தாங்க மேம். ஆக்சுவலா சாட்டர்டே போடல, சண்டே அன்னைக்கு எஸ்டர்டேஸ் கிளாஸ் மேம். நான் உங்களுக்கு நான் இன்னொரு கிளாஸ் கொடுக்கேம்மா, ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம். ஆனா நிறைய பேர் உங்களுக்கு C++ படிச்சிருப்பீங்க, அதனால உங்களுக்கு தேவை இருக்காது. இருந்தா கூட அதுல ஜெனரல் கான்செப்ட்ஸ் என்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன்னா உங்களுக்கு படிக்கிறது வந்து ஈஸியா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே. Shall I leave now? Is there any doubts in that? No ma'am. ஓகே, எல்லாரும் புக் வாங்க பாருங்க. எக்ஸாம் பத்தி இப்ப கவலைப்படாதீங்க, முதல்ல படிங்க. தயவு செய்து படிங்க. நீங்க படிச்சாதான் உங்களுக்கு நல்லது. பார்த்து எழுதிதான் இப்போ உள்ள பேண்டமிக்ல எஜுகேஷனே டைலூட் ஆயிடுச்சு. ஈவன் தோ ஒன்னு படிச்சு நீங்க மேல போகணும் அப்படின்னு நிஜமாவே நினைச்சீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி. மேம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஜூன் 13 தானே மேம்? டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் 13, டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் நாளைக்கு. ஓகே மேம். சரிங்களா? ஓகே மேம். சரி, குட் நைட். குட் நைட் மேம். Good night ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Fill up the feedback. Yeah, sure ma'am. Yeah ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am.